जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है? आपको प्रार्थना, ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। नतमस्तक है सारी सृष्टि इबादत में, कार्य आपके प्रभु है महान सामर्थी। सुंदरता आपकी दिखती है सारी रचनाओं में, नका न सकता कोई आपके अधिकार को। नतमस्तक है सारी सृष्टि इबादत में, कार्य आपके प्रभु है महान सामर्थी। सुंदरता आपकी दिखती है सारी रचनाओं में, नका न सकता कोई आपके अधिकार को। सृष्टि इबादत में, कार्य आपके प्रभु है महान सामर्थी। सुंदरता आपकी दिखती है सारी रचनाओं में, नका न सकता कोई आपके अधिकार को। नतमस्तक है सारी सृष्टि इबादत में, कार्य आपके प्रभु है महान सामर्थी। सुंदरता आपकी दिखती है सारी रचनाओं में, नका न सकता कोई आपके अधिकार को। आप कितने महान, आप कितने महान, हम गाए स्तुति सदा। आप कितने महान, आप कितने महान, आप कितने महान, चिल्लाए महिमा सदा। आप कितने महान।
कितने प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप सबका स्वागत है इस सुंदर दिन में। ये समय प्रार्थना का है। जहाँ कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। री ब्रोश आंदले प्रोलोंदले गजीदर के दरबदा ओ रबाबा देके जबाबा देके प्रोश कांदले लबदांदले के इधर के दरबदा लीब्रा से के लीब्रांदले प्रोदले के गजीदर के दरबदा ले बाबा दे ग्रेगेस आंख लोंदले गजीदरा ले मांग तो लोन सा अलेब्रा लोंदले के लीब्रा लबदा ला दो लो से के ला दो लो सोको दरी गजे रखा रगजी रगजखारी जगरगजी लो शोद ले ब्रोश आंगले के दली के दरबदा अरे गे सहाला कजीदा रेब्रास के रे बुंदरा लीब्रा लमांदले के दली के दरबदा मूसा करेगे दे बुदों बुलोंदले गजीदा अलगजीद रेगे दरबदा ले ब्रांद रेगे दरम आंख लोम बुलोंदले गजीदरा ली ब्रांदो कोस अबूज अले ब्रांदो कोस इंदरहा री ग्रे एजिकी और बुजोगा अलबजे रेगे आंख सुकोंदले गजीदरा। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। हाँ परमेश्वर, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। आज का हमारा प्रार्थना का पहला बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे आत्मा जीतने के गतिविधियों के प्रभाव के लिए। प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय 17 से 18 वचन कहता है, और मैं तुम्हें तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसीलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। प्रार्थना कीजिए और घोषणा कीजिए कि हमारे आत्मा जीतने की गतिविधियों के द्वारा बहुत से अंधकार से प्रकाश में आ रहे हैं और शैतान की सामर्थ्य से निकलकर परमेश्वर में आ रहे हैं, और आत्माओं की महान फसल हमारे चर्च में दिखाई दे रही है। आइए प्रार्थना करते हैं। ब्रोलो शकारमांद लेगे दरिगे दरमांग लोद लेगे सीतरा ले बाबा रेगे सेकेंड लोस आलेगे लोसा के लेगे दलिगे दरम आंग लोद लेगे सीतरा मोजे ग्रला बहा मोजे ग्रला बदों लोद लेगे सीत लेगे दरिगे दरबदाम लोद लेगे रोजे के रबहा रोजे के रबदो लेग जाब लेगे लगे लोद लेगे सीतरा ले ग्रांड लोंद लेगे सीत लेगे दरिगे दरबदा ओ रागा दी रे लेगे zakana baha o raga zigere le badakara libra la badam londo le zibra la badam londo le zide le gedre badam rose ke bra la baha rose ke re bozondra ba rose ke re bodom loboza ri bros ank li gidre gedre badam ank londo le zidre gedre gida alos ank le ge alla ga re brade ke darabadaha brade ke bra la badaha brade ke bra badaha ank le ge brade gre le bodom brolos in the grasa as in the legin pink rose angle gider ombro on the legid le gibra la bada angle on the legin brada gada baha brada gabadaha brad gabadaha brad bade brelebedre bade on the legid an os is aklos in aklos is grala bahando ro lege saha in grave asibra al hasodom on the lege bredri gadarabad angle saha bredri gadarabad angle on the legid la bada angle lagada le gred lege lik os al kiz adufra alebo osi an se kebraha an zibra la bahand legi is oncle lege angle on the lege le gaga hasore baha lege bolosh and lege zara broza saha oh hallelujah हालेलुया। हाँ परमेश्वर, हमारे आत्मा जीतने की सारी गतिविधियां प्रभावी है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जो आत्माएं हम जीत रहे हैं तो मसीह में परिपक्व हो रही प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हमारे चर्चेस में आ रहे, हमारे सेल्स में आ रहे परमेश्वर, हमारे स्ट्रक्चर के साथ जुड़ रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, उनके अंदर आत्माएं जीतने की जो प्यास है, जो परमेश्वर भूख है, उनके अंदर पैदा हो रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु को जानने की भूख उनके अंदर पैदा हो रही प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, ये आपके राज्य के प्रभावी लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करती है दिन के लिए और दिन को तैयार करती है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 10 सितंबर 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है आप प्रकाश हैं, इसे व्यक्तिगत बनाओ। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यूहन्ना अध्याय 12 वचन 36 से, जो कहता है जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। हालेलुया। मत्ती अध्याय 5 वचन 14 में यीशु के शब्दों को याद रखो, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। विश्व अंधकार में है लेकिन आप विश्व का प्रकाश हो। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 12 में यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना अध्याय 9 वचन 5 में भी उसने कहा, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। याद रखो, यीशु स्वर्ग में चला गया है, इसलिए अब हम विश्व का प्रकाश हैं क्योंकि हम उसके स्थान में जीते हैं, अर्थात वह हमारे अंदर रहता है और हमारे द्वारा राज्य करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 5 कहता है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न तो रात के हैं और न अंधकार के। हालेलुया। प्रकाश की संतान होने का अर्थ है हम प्रकाश हैं। शायद आप कहें, पास्टर क्रिस, क्या यह एक अनुमान नहीं है? इफिसियों अध्याय 5 वचन 8 में पौलुस के सुंदर प्रकटीकरण को पढ़ो। यह कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ध्यान दो कि यह कहता है कि हम अंधकार थे लेकिन अब हम परमेश्वर में प्रकाश हैं। धन्य है परमेश्वर। हालेलुया। जब तक आप इस विश्व में हैं तब तक आप विश्व का प्रकाश हैं। इसे आपकी घोषणा होनी चाहिए। जब तक आप उस परिवार में, विद्यालय में, नगर में, समुदाय में, शहर में या उस प्रदेश में हैं तब तक आप प्रकाश हैं। आपको इसे व्यक्तिगत बनाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय घोषणा का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि मैं विश्व का प्रकाश हूँ। मेरे शहर, राज्य, देश और प्रदेश में महिमा, बहुमुखी अनुग्रह, दैवीयता की सुंदरता और सिद्धता को चमकाते हुए, प्रकाशमान करते हुए, प्रकट करते हुए और प्रत्यक्ष करते हुए मैं पहाड़ पर बसा एक नगर हूँ जो छिप नहीं सकता। मैं प्रभु यीशु का नाम फैला रहा हूँ और पुरुषों और महिलाओं को सत्यनिष्ठा में ला रहा हूँ। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं फिलिपियों अध्याय 2 वचन 14 से लेकर 15 और मत्ती अध्याय 5 वचन 14 से लेकर 16। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 1 से लेकर 10 और नीति वचन अध्याय 27 से लेकर 28। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 22 वचन 14 से लेकर 23 और पहला शमूएल अध्याय 29। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इन सिस्टर का नाम भूशीला जायसवाल है, ये जो डोभी जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। ये अपनी गवाही को बता रही है कि पिछले 1 महीने से इनके बेटे दुष्ट आत्मा से बहुत परेशान थे। जब वो रात को सोते थे तो उन्हें बुरा बुरा सपना आता था, वो डर जाते थे, वो सो नहीं पाते थे। फिर इसके बाद जब इन्होंने मिडवीक सर्विस देखा, ऑनलाइन चर्च देखा, संडे का मीटिंग देखा, फिर देखने के बाद जब पाशा प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने चंगाई को ग्रहण किया। फिर जब संडे रात में सोए तो उन्हें कोई सपना नहीं आया, वो बिल्कुल अच्छी तरह से सो पाए। फिर सुबह उठ के मम्मी से बताया कि मम्मी मैं बिल्कुल भी नहीं डरा, मैं अच्छे से सो पाया, मुझे कोई सपना भी नहीं आया, मैं पूरी तरह से दुष्ट आत्मा से
चंगा हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और धन्यवाद करती है परमेश्वर के पास्टर आइजैक अग्रवाल सर का। थैंक यू सो मच सर। जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है आपको? प्रार्थना। ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। आप ही अल्फा ओमेगा, आप ही आदि और अंत है, आपके जैसा मान और कोई नहीं। अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई प्रभु परमेश्वर यही है। आप अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई प्रभु परमेश्वर यही है। आप राज करते राज करते राज करते, आप राज करते राज करते, आप राज करते। अल्फा अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई प्रभु परमेश्वर यही है। आप अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई प्रभु परमेश्वर यही है। आप राज करते, आप राज करते राज करते, आप राज करते राज करते, आप राज करते राज करते हैं, आप राज करते। वफादार सदा, प्रेमी सदा, आप है दयालु भले। वफादार सदा, प्रेमी सदा, आप है दयालु भले। आप वफादार हैं, वफादार सदा, प्रेमी सदा, आप है दयालु भले। गाइए वफादार वफादार सदा, प्रेमी सदा, दयालु आप है दयालु भले। वफादार वफादार सदा, प्रेमी सदा, आप है दयालु भले। वफादार सदा, प्रेमी सदा, आप है दयालु भले। राज करते, आप राज करते, राज करते, आप राज करते, राज करते।
परमेश्वर अब राजाओं के राजा है। खुदावन ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੁਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਓਇਆ ਖਲੂਮੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਉਪਜਾਊ ਚਰਚ ਦੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫੈਲਾਉਣਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਵੱਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਾਓ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਿੱਖੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਓ ਵਾਓ ਵਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਯੂ ਨੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। God is always interested in people. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਨਫੈਕਟ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ। ਰੋਮੀਓ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ 16 ਵਚਨ। ਮੈਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਫਿਰ ਯੂਨਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਨਿਮਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਿਸ਼ਠਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਜਨ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਵੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲੇਗੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ?
ਜੋ ਉੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਹੋਏਗੀ। 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 99 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਖੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਸਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਟ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਡਰੇਗਾ ਕੌਣ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੈਂ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡੋਗੇ ਤਾਂ ਜਲ ਜਾਓਗੇ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਓਗੇ। ਜੋ ਸਾਮਰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 18-19। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ, ਅੰਧਿਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਕੁਚਲੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਓ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਚਲੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਧਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ ਆ ਉਧਾਰ ਤੋਂ। ਘਰ ਵੀ ਲਿਆ ਵਾ EMI ਤੇ, ਗੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ EMI ਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗਤੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਕੁਛ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸੀ, 1 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਲੱਖ ਦਾ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, और पिछे चल गए। हुण कर्जा कितने का हो गया? 15 लाख का। ये अगे वधन जगह कित्थे जा रहे हैं? पिछे। जबकि इन्हां दे कोल सुसमाचार है कुचला होया नूं छुड़ाउण दा, उठाउण दा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगे वधन दा। हालेलुया। इस सुसमाचार दे नाल पिछे जाना बेवकूफ़ी आ। और तद ही हो सकता वा जदों तुसीं सुसमाचार तो नफरत करदे हो। और नफरत किदां? वो कुछ नहीं कर रहा, ना अपना टाइम दे पा रहा, ना अपना पैसा दे पा रहा, कुछ नहीं दे रहा। अगर तुसी जिस चीज़ नाल प्यार करते हैं उन्हें अपना समय, उन्होंने अपना समय देने हैं। उन्होंने नहीं पता परमेश्वर उन्होंने जीवन को कितना देख रहा।
ਉਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਫ਼ਰਤ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਏਗਾ ਉਹ ਖੋ ਦੇਗਾ, ਜੋ ਛੋੜ ਦੇਗਾ ਉਹ ਪਾਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ? नहीं पास्टर देखो जो मैं कर पाऊंगा मैं वही करूंगा, जिन तकलीफ होगी वो नहीं मैं करूंगा। मैं कहना व्हाट? ये सोच है तुहाडी सुसमाचार वास्ते? यही करना चाहते तुसीं सुसमाचार वास्ते? कित्थे है तुहाडी त्याग दी भावना? इस दुनिया के द्वारा ना चलो। बाइबल कहती है संसार वर्गे ना बनो। अगर तुसीं त्याग करना नहीं चाहते, संसार की तरह बन गए, जिस संसार में असीं जी रहे हैं ये बहुत स्वार्थी आ, ये सिर्फ अपनी सोच दा। त्याग साडे समाज विचों चला गया। लोग बच्चे पैदा नहीं करते कि उन्हां दी फिगर खराब हुंदी है। बच्चे पैदा नहीं करने चाहते क्योंकि करियर खराब हुंदा वा, उन्हां दे अंदरों त्याग मर गया वा। तो उसी भावना दे नाल वो चर्च विच आउंदे आ, बिना कुछ त्याग कीते परमेश्वर तो सब कुछ पाना चाहते हैं। कोई तकलीफ नहीं उठाना चाहते सुसमाचार की। सुसमाचार में जो प्यार नहीं करता, प्रेज़ द लॉर्ड, हंस लो। हाँ 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 हंस लो। अपना को पूछो कि सुसमाचार नाल तुहाडी तुसीं कितना प्यार करदे आ। यीशु मसीह ने क्या प्यार करते हो तो बोलो, वो करो जो मैं करने वास्ते बोलिया। कितना होएगा सोच के देखो। कुछ लोग अपने घर विच, हाँ साढ़े घर विच ना हो, ऐडा साल नहीं चलेगा इस घर विच, सानू लोग पसंद नहीं आते साढ़े घर विच। व्हाट ये तुसीं की लो रोज फोन करते हो, कभी ये मीटिंग करो, कभी वो मीटिंग करो, इन्नी मीटिंग कर रहे। मैं कहना व्हाट? यही है प्रेम? यही है सुसमाचार का प्रेम? यही है ये सुसमाचार जो कि सामर्थ है परमेश्वर की, यही प्रेम है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो मैं सुसमाचार नाल प्यार करना। तो सब तो पहली चीज़ है कि तुसीं की करो, सुसमाचार नाल प्रेम करो। इस सुसमाचार नूं अपनी भलाई दे एजेंट की तरह देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि लिखिया ये सुसमाचार की आ तुहाडी भलाई दा एजेंट। ये सुसमाचार है कंगालां नूं अमीर बनाउण वास्ते आ, बंदे नूं छुड़ाउण वास्ते और कुचलिया होया नूं उठाउण वास्ते आ। इस सुसमाचार विच ताकत है। तो अगर तुसीं किसी नाल प्रेम करदे हो, वो परेशान है, उन्होंने की दवो सुसमाचार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये ना सोचो अरे 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 असीं भी जदों आए सी मसीह विच असीं बड़े थप्पड़ खाधे आ, ये कीता वो कीता, हुण पता नहीं ये नहीं खा पाउणगे। तुहानूं किहने कहा ये सब कुछ सोचण वास्ते? तुसीं सुसमाचार सुना दो। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो असीं तो समाज के दबाव झल लिया वा, ये नहीं चल पाउणगे। इन्ना ज़्यादा बुद्धिमान ना बनो प्रभु तो। प्रभु ने क्या प्रचार करो तो अखा बंद करके प्रचार करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु दा आत्मा मेरे ऊपर है। एक चीज़ प्रभु अरे समझ लो,
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ? ਦੱਸੋ। ਨਵਾਂ ਚਰਚ ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਚਰਚ। ਪੁਰਾਣਾ ਚਰਚ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪੁਰਾਣਾ ਚਰਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਪਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਚਰਚ ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਚਰਚ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲਾਰਡ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਚਰਚ ਪੁਰਾਣੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਰਚ ਫਸੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋ ਚਰਚ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਰਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਸੀ? ਮਹਿਮਾ ਵੱਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਚਰਚ ਸੀਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਚਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਾਸ਼ ਹਰ ਚਰਚ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੁਣੇ, ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਚਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਭ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਈ 8ਵਾਂ ਵਚਨ। ਉਹ ਇਹ ਚਰਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਚਰਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਚਰਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਇਹ ਨਵੇਂ ਚਰਚ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬੋਲੋ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਚਰਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਘੰਟਾ। ਹੈਲੋ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਚਰਚ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਦਲਾਵ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਨਵਾਂ ਚਰਚ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸੋਚੋ, ਉਹਨੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਡੂਨਾਮਿਸ। ਰੈਪਸੋਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰੈਸਵੈਸ ਵਿੱਚ ਡੂਨਾਮਿਸ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਡੂਨਾਮਿਸ? ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ? ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਯੋਗਤਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਚਰਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखिए ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 4000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਬਦਲਾਵ। ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿੰਦਾ,
ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਯੋਗਤਾ। ਹੁਣ ਚਰਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ओर ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਚਰਚ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਆ? ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ। ਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਦਲਾਅ। ਅਸੀਂ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ? ਬਦਲਾਅ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ? ਬਦਲਾਅ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਝ ਕੀ ਲਿਆਓ? ਬਦਲਾਅ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? ਬਦਲਾਅ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ? ਅਭਿਸ਼ੇਕ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ ਔਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਵੋ, ਦਵੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਵੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ, ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ, ਗਰੀਬ, ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਹਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਹਿਮਾ, ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਹਿਮਾ। ਹਾਈਫੇ ਦੋ, ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਔਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਉਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਬੋਲਾ, ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਾ ਕੀਤਾ।
और ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਮੇਰੇ स्वामी ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਭੇਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੁੱਧੀ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ 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 ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ 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 ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਲਾਈ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ, ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.